فزادوهم رهقا وأنكم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بأسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون منا القاسطون ومن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل الله ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور أعمالنا بنور القرآن. اللهم نور عباداتنا بنور القرآن. اللهم نور مجالسنا بنور القرآن. اللهم نور أعمالنا بنور القرآن. اللهم نور أماكننا وأحوالنا بنور القرآن. اللهم نور الحاضرين والحاضرات والمستمعين والناظرين بأنوار القرآن. اللهم ارزقنا علم القرآن. اللهم ارزقنا أسرار القرآن. اللهم ارزقنا فتوحات القرآن. اللهم ارزقنا آداب القرآن. اللهم ارزقنا محبة بالقرآن. اللهم ارزقنا قراءته آناء الليل وآناء النهار. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن في ديننا ودنيانا وأخرانا وبشفاعة سيد القرآن وسيد ولد عدنان سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الإسلام والإيمان والإحسان. أما بعد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على اللهم يا دائم الفضل البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وكل ليلة. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkannya kita di malam perkumpulan, ya, malam perkumpulan yaitu malam Jumat. Jamaah artinya kumpul, ya, malam Jumat artinya malam kumpulnya kebaikan dari Allah. Namanya Jum'ah, jamaah. Jama'al khairat minas sama'. Jama'al khairat minas sama'. Dikumpulkannya kebaikan-kebaikan dari langit dinamakan Jum'ah. Wa fiha, dan di dalam hari Jumat itu khuliqa sayyidina Adam.
diciptakannya Nabi Adam. Wa khuliqa sayyidina Jibril, wa khuliqa selesainya 7 langit. Wa di yaumil Jum'ah Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertama kali turunnya wahyu. Di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan semua kebaikan yang kita kerjakan. Di hari Jumat dilipat gandakan dan dilihat langsung siapa saja yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau hari biasa dikabarkan kepada Nabi Muhammad, sehingga roh Nabi Muhammad dikembalikan oleh Allah SWT untuk menjawab orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Wasanya beda kalau malam Jumat. Maka dalam hadis aksiru minas salati alayya fi yaumil jum'ah wa layliha, perbanyaklah membaca salawat kepadaku di hari Jumat, di malam Jumat dan harinya, siangnya sampai Jumat sore itu tutup hari, udah ganti hari. Nah, setelah tutup hari itu disunnahkan kita membaca sholawat yang dimana kita baca 80 kali, 80 tahun dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salam. Dan sihah yang jelas ya, yaitu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdikan nabiyil ummi, ya, abdikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ada ditambahi wa sallim tasliman katsira, 80 kali, di riwayat 100 kali. Kalau kita bacanya cepat ya 100 kali, biar apa? Takut kalau kurang. Ghufira dhunubi 80 sanah. Dia hapus dosa-dosanya 80 tahun. Di riwayat dosa-dosa kecil. Nah, kalau umur kita 40 tahun, masih sisa 40 tahun kan? Maka Allah kumpulkan dosa-dosa besar untuk ditimbang dengan dosa-dosa kecil. Hadza fadha'il li ummati sayyidina Muhammad. Ini kemuliaan untuk umat Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istidlalan biqaulillahi ta'ala. Ya, Allah sendiri yang ngomong di dalam Al-Qur'an, in huwallazi, Allah, dia Allah, huwallazi yusalli alaikum, bersolawat kepada kalian semuanya. Wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Sehingga satu kali sholawatnya Allah Subhanahu wa ta'ala langsung menjadikan engkau sekalian dari kegelapan dipindah oleh Allah menjadi cahaya yang terang benderang. Ada salah ala nabi, salah min Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawatnya kepada Allah, sholawatnya Allah kepada kita semuanya. Kalau salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziyadatul azamah, tambahnya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyadatul maqam, pangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam udah enggak ada yang nandingi. Dan Allah mengucapkan itu, Allah melakukan hal tersebut la nihayatan lahu, tidak ada berhentinya. Terus buat apa itu sisa-sisa pahala Nabi Muhammad SAW? Illa li ummati, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis sahih yang martabat hadis ini, dalam martabat yang paling tinggi yaitu mutawatir. Jadi dalam hadis sahih itu macam-macam martabatnya, yang paling tinggi adalah mutawatir. Kalau hadis cuma dibagi tiga, ada sahih, hasan, dhaif, ya. Tapi kalau dari sahih cuma dibagi jadi tiga juga, hasanun sahih, sahih dan mutawatir. Ada hasan. Ini mutawatir tertinggi, di mana yang mengingkarinya kufur. Hadis mutawatir itu yang mengingkarinya kafir. Kalau hadis sahih mengingkarinya fasik. Adalah di dalam hadis sahih Muslim, gak ada mutawatir Muslim, gak ada. Mutawatir itu di dalam sahih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah,
siapa saja yang sholat kepada aku sekali, sallallahu alaiha biha asyra, orang itu akan diselawati oleh Allah, dikucurkan rahmat oleh Allah 10 kali. Tadi sholatnya Allah Ta'ala, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa man shalla alayya asyra, dan siapa orang yang bersolawat kepadaku 10, sallallahu alaiha biha mi'ah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada orang tersebut 100 kali. Allah nyebut nama ente, selawat sama ente. La ilaha illallah. Ada fadail umat Muhammadiyah. Ini cuma fadail umat Nabi Muhammad. Salat ala Nabi Rabbuh salli alaihi. Dan ini hadisnya nggak bisa diganggu gugat kecuali orang yang buta tentang hadis. Ini mutawatir di dalam sahih, mutawatir lagi. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaiha biha asyra. Dan siapa yang bersolawat kepadaku 100, Allah bersolawat kepadanya 1000. Wa man shalla alayya alaf harramallahu jasadih bin nar. Maka barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali setiap hari, di riwayat dikatakan di syarah itu fi kulli lailah wa yawmin wa lailah, satu hari satu malam 1000, maka dijamin masuk surga. Salam bas nusa setengah jam, terserah ini. Sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Semua itu sighah, tidak jadi masalah al-maksud ya, an-niyat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1000, bayangin aja. La syaqawata lis-salati ala nabi. Tidak ada orang yang celaka binasa dan dia mencintai salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kana muqassiran li dini. Walaupun orang itu sangat berkekurangan dalam beramal soleh di dalam agamanya. Sholawati kencang, kadang sholat terlambat. Benek Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang membenahi. Sebab apa? Di dalam hadis lain dikatakan, agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat pada anak dengan anak di yaumil qiyamah yang banyak selawatnya. Fi Sunan At-Tirmidzi, di dalam kutubus sittah, yaitu Imam At-Tirmidzi. Dan di dalam hadis Bukhari, agrabukum minni manzilan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Ya, jadi salat ala Nabi memperbaiki akhlak. Jadi tadi akhlaknya enggak benar dengan Allah, diperbaiki dengan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat dan semua sholawat kepada Nabi tidak ada yang ditolak. Tidak ada satupun sholawat yang ditolak. Ya, walaupun ta'jab, ente ujub, warai, riya, tetap diambil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak fi qalbah, karena di hati kita masih ada beriman kepada Allah, la ilaha illallah. Allah kan manggilnya itu, ya ayyuhalladzina amanu in kunta fasik, in kunta asi, saya percaya Allah wa rasulih, Allah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil akhir wa bil qadar wa bil qadar al khair wa syarr min Allah, sallu alaihi. Salat kepada satu makhluk atau hamba atau zat ini, khairul wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallim, sempurnakanlah dengan bersalam. Allahumma salli wa sallim, sempurnakan. Tapi kalau Allahumma salli ala Muhammad cukup, enggak apa-apa. Terima Allah. Sempurnanya dengan wasallim. Tok, diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakin akan tetapi tidak sempurna. Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan, la tusalli alayya salatal batra. Jangan ente sholat kepadaku sholat yang buntung. Wa mal batra ya Rasulullah? Apa itu buntung ya Rasulullah? Tusalli alaihi wa la tusalli ala ali. Bersolawat kepadaku wa la tusalli ala ahli baiti. Innama hadha wajib bagi qaul Syafi'i, ya. Qaul Imam Syafi'i ada yang mewajibkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad cukup, ada yang Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di dalam sholat.
Jadi kalau sholawat tanpa Ali Muhammad, maka sholat itu Rasul yang ngasih stempel ya, batrok, buntung cacat. Ya Allah ampun, wa ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim wa sing penuh sanaan li sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tururakan gul omongane dhewe ning Kanjeng Nabi tidak mengangkat derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Sing ngangkat Allah, shalawat Allah. Tapi kembali kepada diri kita. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan itu ikatan kita dengan Nabi Muhammad, kalaupun agak jauh, dekatlah minimal dengan Ali Muhammad. Wa man qarrabaha fa'ahabba. Siapa yang dekat pasti senang, orang bakal kita dekat dengan yang senang. Wa man ahabbahu mata syahid. Istidlal qaul Allah Ta'ala qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa man mata Ali Muhammad mata syahidan. Pokoknya sholawat itu cari jalan kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tur pinterin men. Sholawat itu amal paling pinter. Cari gang-gangi pas. Tambune ridhone Allah. Ya maksiat iki sholawat kenceng guru malikum. Mat ala la ilaha illallah. Yo bener iki tapi sholawatnya ora bener ya. Terus dia pokoknya kewajiban kebutuhan untuk dirinya, hatinya, pemikirannya, sholat 1000 seandainya. Nah, kesininya anak-anak muda 20.000, 30 itu gampang. Maksudnya 23.000, 20.000, 30.000 untuk ngobok kalau kita lupa. Dan tidak ada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mukhallad, tidak ada. Khalidina fi abada, enggak ada. Yang banyak ini sholawat ya. Kalau yang banyak syafi'an yaumil qiyamah. Nabi Muhammad langsung yang memberi syafaat kepada orang itu di yaumil qiyamah. Dan enggak cukup itu digendeng habis itu. Juga gini. Nanti tempat anak sebelah ini. Akrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum alayya shalah. Ping akeh bareng. Rasulullah di tengah. Rasulullah. Ada aktsar sa'a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu amal yang enggak bakalan merdut ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Wa itu tarai, ya. Riya itu kan tinggi banget ya dosisnya ya. Itu riya ila salat. Kayak rumah dekat terus ya. Tapi ucapan inti tetap salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman satu yang ditolak Allah istihza. Melecehkan, ngicik. Salat Nabi kabul. Ba'dhum kal fasik, ba'dhum kafir di Quran sih. Dan Nabi mustahzi'in itu orang-orang istihza' Nabi SAW kafir. Dan kalau kita ahli sunnah wal jamaah ala syair Rasul enggak kafir, fasik. Orang itu fasik, ya nyaris kafir. Jadi jangan main-main sama satu ini. Thabit al-wahid min Allah Ta'ala as-samad al-majid. Hati-hati sama satu. Selamat sahabat. Ghayyat. His Muhammad, ambil itu perasaan Nabi Muhammad SAW biar senang. Wallahi demi Allah, Nabi Muhammad sendiri yang ngomong, tiap sholawatnya anak dengar dan tahu siapa yang sholawat anak, abahnya anak tahu. Allah min nafsak, lebih jelas Rasulullah ketimbang kita lihat diri kita sendiri. Sallallahu alaihi wa sallam, kasyams syumus, kasyamsil budur, badril budur. Rasulullah. Lah kok nek wong selawat mriki, selawat apa dileh mriki. Lah kuwi utek manusa. Amma Allah mengkiaskannya dengan syams. Fi rabi'atin nahar. Ya kalau Nabi Muhammad syams kena semuanya kan. Jadi jangan pikir kalau saya selawat di sini terus maulid di sini sama maulid di sana 10 tempat di waktu yang apa Rasulullah pelayon. Itu otak orang-orang, otak ahli dunia, otak zahir. Kata Allah Ta'ala, ya'lamu zahiran bil hayati dunia. Ngertinya zahir itu mandek. Kata Rasul hitung. Lah Rasul syams. Wes teko kabeh ning digon. Allah salam. Lah nek wali bisa malih kok priye Imamul Auliya? Wali Allah itu duduk di tempat sini, duduk di depan sana sampai 7 orang dan orangnya masih hidup. Ja'far bin Muhammad 7 tempat. Ada luar orangnya masih hidup. Ja'farnya yang punya rumah masih hidup. Kabar ini Ja'far lagi 7 tempat. Ada yang enggak sedih, ada yang masih berdiri,
Ada Kudus sahibkum ada tetangga ini Kudus. Ada Kudus lali aku. Oke, badannya orang-orang yang ditutupin sama Allah Ta'ala humul, ditutupi kewaliannya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada aksar ahlul bait, kebanyakan ahlul bait ditutupin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itu doa dari datonya Al-Faqih Al-Muqaddam, minta 3 perkara, semua dzurriyyahnya Al-Jannah dan pencintanya Ahlul Jannah, mutaba'ah Ahlul Jannah, minhum Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Ketika lewat di Shiratal Mustaqim, ya, ini yang mimpi, ya, yang mimpi bukan Farid, ada Faridnya. Ini yang mimpi Imam Saqqaf, Imam Saqqaf yang menghatamkan 4 khataman di siang hari, 4 khataman di malam hari. Ada waktu tuanya, waktu mudanya 8 khataman siang, 8 khataman. Dia ngimpi bahwa jidnya Saqqaf bin Muhammad Maulid Dawilah bin Ali Maulid Tarak, ya, Ali itu adiknya Abdullah, ya, Abdullah bin Alwi al-Ghayyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam, cucunya Al-Faqih Al-Muqaddam. Itu ketika lewat Shiratal Mustaqim, itu dia berhenti di tengah-tengah Shiratal Mustaqim dan gak mau teruskan. Wasahu jahannam, teriak-teriak jahannam. Tamshi ya Abdullah, emshi ya Abdullah, nggak nemu. Hatta yasiru hada khalfi, sehingga kumpul semuanya muhibbi, pecinta anak. Wa mudhkiri, nyebut arani. Abdullah bin Alwi bin Al-Faqih Al-Muqaddam. Oke, Al-Faqih Al-Muqaddam, bagaimana ganjitnya? Ini kan berkahnya Alwi Al-Ghayyur, berkahnya Al-Faqih Al-Muqaddam. Hada syan Al-Muhammad. Itu keadaan gutulana kabeh. Jannah wa nar, hada basit. Wa innama ketika takut hatta jahannami ikutin juga. Karena tahu jannah wa nar wa Sayyidina Adam, Sayyidina Musa, semua umat la yukhlaq, tidak terciptakan illa bi jaddihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi haditsil qudsi fil Mustadrak al-Hakim. Dan hadis ini kedudukannya sama dan rijalnya sama, muttafaqun alaih, Al-Bukhari wal Muslim. Allah berfirman, laula Muhammad ma khalaqtuka wala khalaqtul jannah. Kalau tidak ada Muhammad, ada yang di arsy itu namanya, itu gak ana ciptain jannah, gak ana ciptain. Jannah yang diciptain mau diciptain neraka. Sebab Allah rahmah. Sabakat rahmati ghadabi. Jelas kalau jannah enggak, ya mestinya enggak bakalan diciptain. Disitulah kuatnya hadis laulaka ma khuliqal aflah. Lah kalau jannah aja enggak diciptain, apalagi aflah, kata Surya. Agak ada syahan Nabi Muhammad SAW sendali itu arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi ning gunung ning Tursina kono ning Tibet. Dikon copot sama Allah Ta'ala. Sayyidina Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ikhla'na alaik. Fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Coba kata Allah Ta'ala. Kalau aja muka nganggo dan Quran. Dia mau ketemu anak. Gua baru dikai orang kuat. Falamma tajalla rabbil jabal ja'alahu dakka wa harra Musa sa'iqa. Gusti asa pendengarannya bil Quran. Wa inna ma sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaiku waktu ning Sidratul Muntaha. Waktu mau naik ke Sidratul Muntaha untuk melihat Tuhannya, berbicara dengan Tuhannya, Nabi Muhammad ingat ayat fakhla'ana alaih innaka bil wadil muqaddas itu. Oh yes, senior tuh dia Musa, kau copot sama Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Sini, panggil kata Allah Ta'ala, apa namanya, pakai al-bait ni'alak, pakai ada ni'al afdal min arsy. Ini apa namanya, sandal ente afdal min arsy hada. Tidak ada makhluk Allah yang lebih dahsyat, yang lebih besar ketika arsy. Arsy itu di Quran itu 2 dot disebut Allah Ta'ala, Arsyul Karim, Arsyul Azim. Karim, gedenya. Tidak ada menang dengan arsy. Ada pun yang paling dicintainya Sayyidina Nabi Muhammad. Kalau besar itu arsy. Tapi kalau dicintai Nabi Muhammad SAW.
Dan Allah sendiri yang mengatakan, kenapa sandal itu dinaikkan? Karena Nabi Muhammad berkeringat. Rasulullah SAW ghazir al-araq. Kalau keringatan merocos, apalagi waktu tidur, sampai ditadai pakai gelas itu sempat mencapai setengah gelas. Kulna tiap tidur, sallallahu alaihi wa alihi. Terus tiap ketik, kan Rasul kaman lu'lu, luarnya akan berlian. Cereng. Ini di Bukhari juga ditadain sama Sayyidina Ummul Aiman. Nah, ditanya sama Rasul SAW, di mana ini tadi itikaf? Ya enggak. Soal yang keringat ini sampai Rasulullah kaget kan. Oh, di mana? Dan arkan ya Rasulullah. Ya kenapa? Lupa agak ini. Dan hadza arq wanginya menetralisir wangi semua wangi. Jadi wangi sewangi apapun dibanding arq hilang langsung. Kayak orang minum obat, kalau minum susu kan hilang. Wa hadza afdal kal kasturi wal misk. Keringatnya Rasul lebih wangi ketimbang kasturi dan misik. Ini dua minyak yang paling top di dunia, misik dan kasturi. Ada arba afdal min al-misk wal kasturi. Itu desain Allah sangat keringat-keringatnya bayangin. Itu keringat dari zat Nabi Muhammad SAW, maka dari itu dianggap oleh sandalnya. Ya kalau sandal Nabi Muhammad segitu mulianya, bagaimana dengan darah Nabi Muhammad? Dengan Nabi, dengan itratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-faqih al-muqaddam bayangin aja. Wallahi tabajjuh munajat sampai 72 kali rohnya bertemu Allah agar Allah menutupi perihal ahwal, maksudnya keadaan aliyah dzurriyyahnya semuanya. Wa illa maktub wa masmum, kalau dia dibunuh dirajam. Yahud ada bagian itu tim itu pencari itu ahlul bait min ayam sayyidina Nabi, dari zaman Nabi Muhammad 10 tahun kemudian berriwayah 8 tahun dikejar-kejar mau dibunuh Yahudi bukan Nasara, Yahudi bukan Nasara, Yahudi. Dan ada ini satu ini bikin kita bangkrut, ini satu bikin kita Yahudi. Ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan keimanannya, masukkan Madinah, qala al-badr alaina min thaniyatil wada'i. Syuf taharrak hada Sayyidina Abdullah bin Salam. Waktu itu belum masuk Islam, Yahudi di pentolan Yahudi dan terkenal orang topnya Yahudi ahlul kitab. Boleh? Sebaik bin hada. Ini qasidah katanya dia, ini dipentok ini. Qala al-badru alaina min thaniyatil wada'i. Harus bas-bas. Mau lihat aja, usyaf min ba'id, lihat dari jauh. Ajib. Dari jauh kok kayak dekat. Wakarraba. Ada fil Bukhari juga. Baca Bukhari semuanya komplit. Hadis syafaat ada. Datang. Dekat udah agak lumayan gitu ya. Udah lihat jelas bentuknya. Wallahi enggak pernah lihat muka seperti ini. Perawakan seperti ini. Kok enggak kuat, pingin deketin lagi sampai udah dekat sekali dan lihat jelas muka dari Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Ada Yahud, Sara sahabi jalil. Ada wajh sadiq. Ini muka betul-betul jujur yang ada di dalam Taurat. Wa annahu laisa biwajhin kadzab. Enggak ada geretan di mukanya, pernah berbohong sekalipun. Ya inna Nabi wa qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadun Rasulullah. Kali pandangan, wa min sawt hada tala al-badru alaina. Langsung masuk Islam Abdullah bin Salam. Wa kadzalik Sayyidina Ka'b al-Akhbar, juga itu kita baca di Maulid itu Tiba. Al-hadits ats-tsani an Atha ibn Yasar an Ka'b al-Akhbar. Atha ibn Yasar ini orang Arab. Ka'b al-Akhbar ini anaknya pendeta, pentolannya pendeta di Syam. Wes pendeta ini ibaratnya Paulusir bagaimana gitu ya. Tapi punya Yahudi. Dia mengatakan, "Qala allamani Abi Taurat illa sifran wahida." Anakku
aku tiap dino, setiap hari diajarin abah anak tentang Taurat, ya, kitab yang diturunkan Nabi Musa dalam Taurat. Illa sifran wahidah, satu alainiyah, tok ditinggalin. Jadi setiap satu alainiyah itu dilompati. Kalau gambarnya satu lembar lah, satu lembar dilompati. Illa sifran wahidah kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu as-sundum. Hatam balai di mana? Engko pas halaman kui lompati mana satu halaman dok. Falamma mata abi ini ya, falamma mata abi mati apaku. Fatahtuhu. Fa idzan fiha nabiyyun yakhruju akhir az-zaman. Min Taurat mauluduhu bi Makkah. Wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Kekuasaannya sampai ke Syam. Juga Nabi Muhammad langsung berangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aslam wa sara sahabi jalil wa Sayyidina Umar di antara pengagum Sayyidina Ka'b bin Akhbar. Itu cepat banget. Ana ta'akhir. Ana terlalu terlambat pada lalu tetanggaan. Ente dari Syam datang ke sini untuk apa? Langsung baca sekali langsung masuk Islam. Mana takhir bukan sini gitu. Terus Sayyidina Umar itu yang dipanggil Rasulullah SAW. Wa qala wallahi demi Allah na'rifu Muhammad akthar mimma na'rifu ahli. Demi Allah wa auladi. Aku mengetahui Muhammad lebih dari istriku dan anak-anakku. Turun ayat. Ayat apa? Ada ayatnya yang menerangkan tentang hal tersebut. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang yang masuk Islam karena membaca Taurat yang benar. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum itu maksudnya mengetahui dia Nabi Muhammad lebih daripada dia mengetahui anak-anaknya sendiri. Kalau enggak disamakan enggak apa-apa. Seperti mengetahui anak-anaknya sendiri. Berarti kalau istrinya kalah. Ini diantaranya Sayyidina Ka'b bin Akhbar. Ya undi karena anakku. Setiap hari lihat anaknya. Kalau anak mengetahui Nabi Muhammad persis seperti anak mengetahui anak-anak. Gua apa istri anak jauh, anak lebih mengetahui Muhammad. Nah, daripada istri anak. Anak nggak tahu itu anak-anak dari anak apa dari orang lain atau penumpang gelap atau macam-macam. Ada syuf iman as-sahabah. Teklekrik langsung dok. Mantap, langsung jadi kubar sahabat. Jadi abahnya itu sudah tahu, cuman hasadan min indi anfusihim. Iri. Aduh, mauliduhu bi Makkah, berarti wong Arab. Cinta di sawe pentaurat sejati itu mereka paham semuanya, detail. Walaupun enggak 100% seperti Al-Qur'an dijaganya. Tapi masih 90 orinya itu loh. Yang ori cuma Al-Qur'anul Karim, orisinil maksudnya dijaga. Nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Hanya Quran aja. Betul. Sampai namanya aja zikir juga dzikra. Wa inna lahu lahafizun. Aku dewe paham apa ki? Mesti kenangan. Berapa kali Quran ditambahin hurufnya? Berapa kali Quran lebih dari 40-50 kali. Wa sifatnya nasrul alam seluruh dunia. Konangan saya huruf mazal hufadzul Quran. Banyak orang yang masih menghafal Quran untuk menjaga Al-Quran, dijadikan oleh Allah Ta'ala menjaga Al-Quranul Karim. Nah itu orang-orang yang seperti itu apal Quran yang orang disebut al-hafid menentok anteng yang biasa kadang tani yahfadzul Quran dan diulang-ulang terus dan ada niat kalau seandainya salah ketik di dalam pencetakan Al-Quran itu orang tersebut kata Nabi Muhammad al-hafidh al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran faqad udrijatin nubuwah baina jambai, sampai mirip koyo Nabi walakin lam yuha. Kalau orang yang hafal Quran enggak dapat wahyu lagi. Di alami kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW al-hufadzul Quran, orang yang menghafal Al-Quran enggak boleh batal wudu sedikit pun. Melek betul-betul langsung sebab itu hamil Al-Quran. Ente membawa Al-Quran la yamassuhu illa mutahharun. Kita enggak boleh pegang kecuali kita ada wudu.
Ya wudhu jero maneh apalih. Lebih lagi. Kata Syaikhulillah terus tidak pernah lepas dari wudhu karena dia hafal Al-Qur'an. Dan dia dimakan cacing di mana namanya? Di kubur. Al-Hafiz Al-Qur'an. Wa in kana ma ya'mal, walaupun tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Tetap sing Allah maksud ya mengamalkan Al-Qur'an, tapi yang enggak dimakan cacing walaupun tidak mengamalkan tetap enggak dimakan. Allah ta'zim bi kalam. Allah memuliakan kalamnya sendiri. Ada Al-Qur'anul Karim. Jadi main-main Al-Qur'anul Karim. Kalam Allah Al-Qadim Al-Azali. Hakada. Ya mau Pak baca apa? Surat Jin ya. Ada apa? Sebut. Jin. Gerak. Qul uhiya ilayya. Ya. Surat Ibaran Jin. Surat Jin. Juz 29. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Bagian dari Jin terdengar oleh Nabi Muhammad SAW, yang khususnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa jin itu terkaget-kaget lihat syairnya Al-Quran. Jin kafir ngomong, aku tak gawe sing lepor. Yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Jadi kalian ngomong Nuh Yahdi apa? Yahdi ila rusdi fa amanna. Yahdi ila rusd. Quran ini sifatnya itu mesti ngelempeng wong. Pasti ngelempeng wong. Illa tetap ada istisna itu. Kecuali orang-orang yang tidak meletakkan Quran pada posisinya. Meletakkan seperti mata kayak meletakkan dalam hatinya. Anta muslim. Wahada kita Al-Quran. Orang tahu mak bocor berarti tidak meletakkan Quran sebagai kitab Allah, kalam Allah, kitab kita. Ya, wajib ala kulli muslim untuk membaca Al-Quranul Karim. Wajib. Hukum di dalam fikih itu yang sunnah. Wajib. Yahdi ila rusdi fa amanna. Pada beriman jin, pada beriman gara-gara baca Al-Quran. Fa amanna walan nusyrika bi rabbina ahada. Dan beriman dan dia bersumpah, demi Allah aku tak bakal menyekutukan Allah mana. Orang pak miru iblis kata jin. Ada jin. Wa hadha nazal al-jin wal ins. Turunnya kepada manusia ataupun jin. Illa sayyidina Nabi bashar. Wa in kana la kal bashar. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Sesungguhnya yang tertinggi itu Allah Subhanahu wa taala dan tidak butuh teman maupun anak. Mengambil teman maupun mengambil anak, butuh anak maupun teman Allah Subhanahu wa taala. Jin ki wis mulai ngerti. Ayat dalam ayat lain Al-Qur'an hadza Allah bilang, "Dzalikal kitab." Kalau seandainya enggak pakai la raiba, dzalikal kitab hudan lil muttaqin, udah koyo ngopo Al-Qur'an. Ini Allah bilang, "Ojo ragu sithikpun. Kowe pengin lempeng iki." Lakin enten akhir zaman apa pernah ya, Pak? Wa kam min qari'il Qur'an wal Qur'an jalan bih. Hadis lainnya, wa kam min qari'il Qur'an fi jawfil lail wan nahar wal Qur'an yal'an bihi. Li'annahu enggak selaraskan Al-Qur'an dengan Al-Muhammad. Bukan Al-Muhammad lebih mulia dengan Al-Qur'an, stres. Ada kalam Allah. Safi, bersih, ajal, maha semua. Ama al-Muhammad dhunub, rajis. Innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlil bait. Walakin kalau al-Muhammad bagaimana yang lainnya? Makanya Rasulullah SAW mengatakan kitabullah wa itrati ahlil bait. Mulai ladang 2-3 orang yang udah mulai berani hadis-hadis sahih di coret-coret dibilang itu katanya ulama ini. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa gak takdim sama ahlul bait? Akhirnya Quran yang laknat. Mana yang nafsirin ana kata Al-Quranul Karim?
Wa ya'rifni. Siapa yang tahu ana mana. Teko mana si Habib mana? Teko mana orang sanad paling ahli bait. Teko mana kan ulama kan? Wal anuna kita. Kitab Allah wa itrati ahli bait lan yaftariqa. Tidak bisa dipisah. Ana mau ahli bait aja. Muhibbin bait orang pakai Al-Qur'an lah. Al-Quran bahasa Quran ada telah ya kayak kepegi terus mulai baca Quran baru dikeprok pikir tak bisa kan susu kesan badoin ada 5 ya'rif ahlul bait. Dan kalau domainnya mana? Domain ahlul bait yang harus domain yang dicintakan ahlul bait lebih dari Al-Quran. Mulia mana ya Al-Quran kalamullah. Ada yattasilak ila maksudil Quran. Itu nanti akan menyampaikan ente atau menggerakkan ente dengan maksud Al-Quranul Karim. Ada kekuatan batunya itu dari jidnya Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Tadi kan kita ucapkan kan Nabi Muhammad kata kafi dengan dam walaham Nabi Muhammad, darah daging Nabi Muhammad. Satu. Wa annahu kana yaqulu safihuna Allahi syatata. Annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan orang-orang goblok di antara kami kata jin ini ngomong ora perlu. Wah saya selempengan BNDW dulu peles baik. Persis kan manusia ada yang seperti itu kan. Ternyata mereka birokratnya jauh. Ahli dunia jauh dengan jin. Apalagi jin kafir, lebih sangat lagi. Tentara nih. Hatta itu yang rondanya. Ajib, wallah. Kampung-kampungnya wala korupsi hatta. Jin ora korupsi, ya'is dan mencari penghidupan, punya kampung-kampung, punya gang-gang. Cuman Allah bilang inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadikan Sayyidina Adam dan Nabi Adam fil ardi khalifah, karena fi sulbi sayyidil khalifah Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Berarti kenapa kok wong iki tak jadi khalifah padahal ngaji urung tau. Wa allama Adam al asma'a kullaha. Diajari kalau malaikat ngaji iki ngaji. Kenapa kok diterima? Ngerti wis jutaan tahun boleh iki. Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Kabeh sing dadi mulia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah ciptakan manusia sebaik-baik rupa di Sayyidina Nabi Muhammad, sebaik-baik rupa Sayyidina Nabi Muhammad. Lah kalau yang enggak melewati itu, yang enggak melewati Sayyidina Nabi, orang seneng karo Sayyidina Nabi, orang sholawat karo Sayyidina Nabi, bid'ah maulid Nabi Muhammad, tsumma radadnahu asfala safilin, jeblos ke paling bawah sendiri. Ahsani taqwim di Sayyidina Nabi. Wani ngomong dah apa paling keren? Wani dah. Tapi nih Sayyidina Muhammad orang wani dia ngomong orang paling keren. Benar bah? Ahsan Allahumma ad-taqwim. Sebaik-baik rupa pembentukannya. Dewi panas. Wah lucu lah. Ya bah? Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Sampurno kabeh malaikat minder. Kabeh minder dengan Muhammad SAW. Habibul Habib. Habibnya yang dicintainya juga Allah Subhanahu wa taala. Habibullah kullihi. Jadi Habibullah banyaknya para nabi itu termasuk Habibullah. Para rasul Habibullah, auliya itu Habibullah. Lakin al-itlaq stempel siji ats-tsabit al-wahid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Muhammad بعد الحديث هذا الحبيب لا حبيب له. Nabi sekali mereka dengan Nabi Muhammad sendiri yani gitu. Hatta ala umatnya juga. Nes ketuk mari umat Nabi Muhammad, umatnya ini girsi. Alla al-hisab, ning hisab. Umat Nabi Muhammad kumpul. Sirat, jalan di situ. Wa ummatuhu aqrabul umam li sayyidina Nabi karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Wa anna dhananna allan tanqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Satu lagi mana? وأنه كان وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله شططا كذبا وأنا dan sesungguhnya ظننا أن لن تقول الإنس والجن dan beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala mempunyai prasangka
bakal mengatakan Al-Quran ini bohong-bohongan karangan Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Benar tak? Jafada termasuk daripada hikmah Nabi Muhammad dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala an-nabiyil ummi, ma yaqra wa ma yaktub, tidak menulis dan tidak membaca, itu aja masih disangka karangan Nabi Muhammad. Bilang syair majnun, Nabi Muhammad syairun majnun dibilang sama abahnya Khalid bin Walid, namanya Walid bin al-Mughirah. Kata Allah Ta'ala, jawab sama Allah Ta'ala, wa yaquluna inna rajul wa ma huwa illa dzikrun lil alamin. Itu justru malah mengingatkan anak, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarin. Jadi kalam Allah ini dibilangnya syair, Nabi Muhammadnya dibilang gila. Padahal itu bohong. Hati kecilnya percaya. Di riwayat sahih Abu Jahal mengatakan, wallahi ilal an asdaqin nas li, wong paling jujur menurutku Muhammad. Umayyah bin Khalaf pertama Nabi menyatakan kenabian pertama kali memerangi yang termasuk tuanya Bilal bin Rabah, Sayyidina Bilal. Linga-lingu di depan pintu Ka'bah, orang ngomong, wallahi asdaqun nas Muhammad. Wa ma ara illa Muhammad. Aku ora bakal percaya karo wong nek ana Muhammad. Tapi linga-linga. Hasad dan iri tok. Nek ditakoki karo adine Abu Jahal, Sayyidina Salamah, termasuk awal sing masuk Islam, adi seibu seayah Abu Salamah bin Hisham. Abu Jahal kan Amr bin Hisham, Salamah bin Hisham. Baru Ayyash ki adi tapi seibu tok ora sahabat. Loro pertama masuk Islam tapi menyembunyikan. Orang milu mas namanya kakak Abu Jahal. Kalau busi saya Islam. Ora bisa. Dia kan paling suki. Imma Abdul Syams hada masih si Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf biye zaman Abdul Manaf suki. Jadi patokane fulus kaya wong saiki ae wis. Balik mana? Nek ora suki ora percaya. Ora bakal aku gak terima. Aku gak terima. Allah nyalai. Kenapa kok diturunke nggon wong sing susah? Wanana aku wong suki. Aku wong sing pates. Aku wong aparane kastane tinggi suki. Padahal paling akeh nek Pak titip kanjeng Nabi Abu Jahal. Paling akeh titipane. Nabi Muhammad iki Al-Amin qabla nubuwah. Nabi Muhammad diundang Muhammad Al-Amin, orang yang paling terpercaya, terkredibel. Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Kuwi paling akeh nitip Abu Jahal. Buat balik persis. Kabeh Quraisy penitipane paling percaya Nabi Muhammad. Udah Nabi Muhammad buka penitipan ora kok. Saking mantepe karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu spekulasi ulama iki rada bingung. Isla ummi hada, orang membaca Arab semono akeh, tapi tetap dikalahkan dengan Nabiyul Ummi ning Quran, ning Injil Nabiyul Ummi. Berarti semua kelihan Nabi ada mukjizat dari Rasul. Lah hada nek sebelum ke nabiat irhasul dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas balik turne ono sing letek-letek diresiki kanjeng Nabi. Demi Allah, seandainya di Gunung Watu ke metu Muhammad ngomong di Gunung Watu ke metu jaran, metu keledai, metu onto karo wong. Wah, ada orang apa pun? Wallahi an asdiqa. Demi Allah, aku percaya nek Muhammad sing ngomong. Coba nek Nabi ka. Mengaku suci lagi. Hasadan min indi anfusihim. Maka al-hasad yaqulun hasanah sapi kabeh bener kabeh. Tidak kurang dari tidak lebih dari 2% Quraisy yang tidak betul-betul tidak percaya atas Nabi Muhammad dan tidak mau percaya. Asli ini ngerti kabeh iki Nabi jelas kabeh. Dan ini pernyataan ini dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Aku ngerti kabeh. Inna rasul hada rasul haq. Wallah ngerti kabeh. Hati kowe. Innamal kibr kowe sombong kabeh. Iri sombong, rumangsa tua-tua meneh. Jadi هذا واضح الكلام سيدنا عمر بن الخطاب. فاعتبروا يا أولي الألباب.
Giling-giling wong kowe kudu akal, pinter-pinter kabeh, sugih-sugih kabeh. Ada Muhammad hak. Kan ngomong kan, ditekake coba. Dhewe sugih kabeh. Apa dhewe tekake udan apa? Jaluk kebon apa? Kene dituruti kan Nabi tangan siji. Indah Musa biadai. Kan Nabi tangan siji jaluk ke Allah, wa inna min qalbi. Dicereng langsung. Tapi nek orang entek kabeh kuwi. Nek kowe ora beriman, padha kaya umat Musa. Padha kaya umat Muhammad saya pengin kowe iki apa binasa. Ada 3 orang yang pentolane itu. Natu al-kafir Utbah bin Rabi'ah, Walid bin al-Mughirah, astaghfirullahaladzim, Aba Jahal, Amr bin Hisham Abu Jahal. Wa papat sini Umayyah bin Khalaf. Wis iki sing kuwari. Setiap jegongane membahas priye cara nyilakai Muhammad. Wa Muhammad yabtasim mesem terus. Wa sallim alaihi. Terus assalamualaikum lewat. Jadi mari Ka'bah lewat Darun Nadwa arane. Tempat jegongane wong kafir arane Darun Nadwa. Iku lewat kono assalamualaikum. Iki arti wis keter kabeh, iki jelas Nabi. Lirik kono, lirik kene ada ora tira. Tapi ada hasan ada muteni teman. Ibu saya iki padahal kan wong kono ki wong kono ora duwe apa-apa. Lah wong alim kok ora duwe apa-apa wong kono. Al-ilm bita'allum wa fil makan. Boleh kenabian, itu dipilih. Agar jadi karena itu orang kalau milu Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Alhamdulillah, sadaqallahu alaihi wasallam. Hada Maulid ngetuk ke sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma wa ala walana al-ma'la wa khaifu mina fa'laman hadza wa kun wa kuni. Terus ke sini baca ini kan walana al-ma'la wa khaifu apa? Wa khaifu mina. Aku ki duwe ma'la. Maksudnya ma'la ki kuburane Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Kuburane Sayyid Muhammad Al-Maliki, jadi Mbah Maimun. Kuburane Mbah Syahada Nawawi Al-Bantani. هذا في المعلى يحب خديجة وجاء عند خديجة مات عند خديجة sedangkan kan qasidah itu dia karangan syekh karangan guru ni mana Sayyid Al-Maliki dia guru Al-Habib Ahmad guru apa ini pengarang apa ini Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdar di Khadijah Al-Kubra wa Fatimah Al-Zahra di realita kita Allah Ta'ala Fatimah fil bagi wa innama Khadijah kan awal في معنى أجي لمدينة بارك الله من مكة بارك سيدتنا خديجة الكبرى خيار وخيارة خيارة وخيارة top perempuan dan top perempuan ada syiar mahabbah syuf keramati mahabbah mencintai mati ini bareng itu mencintai beliau kan walidi abahku iku paling akram bi ummih bi katsir. Ora ono sing menang adik kakake. Ats-tsabit al-wahid iki ngomong dik kakake dik adine abahku. Wallahi Al-Qur'an hada. Sampai abahku ki duwe apa? Pit ondel siji, wa ummu loro. Pak apa? Pak suntik ke dokter hada. Iki ora iso suntik pisan pindho. Situ terjadi. Nak 36 kali. Rekone pite abahku bangsa 15 suntikan. Takok isen, apa kowe duwe sen? Ngomong karo abahku. Jadi mbahku. Syarifah Maryam binti Salim Al-Attas. Ya Allah, Bu, semana? Ya Allah, lakukan kepada anakmu priye Bu? Lah aku bareng karo duit tok. Masa sen? Yo, pamangan apa Bu? Saya tidak mau pirang-pirang iku sing peroh aku mata. Saya ini marah selawi suntian. Boleh tak harap-harap. Wallahi. Anaknya akeh, abahku tak sing akeh. Abahku sing kabeh abah. Kuburane bareng sebelah. Anake ono sing ilang. Kuburane ilang yo koro-koro memang. Dhewe wis ono sebabe.
Tempel persis. Paling mulyake karo mertuane. Mertuane abahku Akhwal. Ibuku ki Syarifah Nur binti Abdullah bin Saleh. Ada Abdullah yatazawwaj bin Tegal. Kawin karo Ahwal Tegal anak Kiai ada Maksum. Kiai Maksum terkenal. Dikawin karo Sidku Abdul. Dia anak ibuku. Ibuku urung lahir, bapaknya wis mati. Terus dicekel karo kakak ibuku sing umure luwih tuwa ketimbang ibune ibuku. Paham? Ibune ibuku sing Ahwal iki luwih enom ketimbang mase ibuku. Dicekel karo mase ibuku umur 7 tahun sampai kawine. Areng cedhek karo mertuane dan mertuane abahku ki ora gelem waktu Pak mati setengah tahun kecuali aku pada usai. Bali di mana tuh? Di ngomah. Mati di ngomah. Karena anaknya anaknya loro sing jelas. Jadi hatta mati ini diduduki menurut abahku tengah, kiri ibune, kiri bapak, kiri ibune, kiri mertuane. Mah. Bapak ibu lah seneng biar Khadijah Kubra. Tak kayak tengok. Maliki, kemana? Sayyid Muhammad. Saya kirim pintu ni malah pintu Kubah. Sayyidah Khadijah Kubra. Sayyidina Al-Maliki wa Abi siapa? Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Agak satu. Walana khairul anami Abu wa Aliul Murtadha Hasan. Allah, TV dari Imam Haddad ke saat api menusul timbahku. Abahku ni kita saking romantis karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dekik karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi aku nak berkelem balik di Madinah nek ora setiap ucapanku dan terdengar oleh kubuanku jawaban dari Rasulullah kekasih. Faradda alaina kulla salam. Ada ning pina nang di bawah. Demi Allah, setiap aku salam dijawab tuh. Dan Nabi krungu titik. Untuk rajane ghaib, krungu hati. La, krungu kabeh sekitar. Allah bin Alwi al-Haddad. Wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dhahani. Wa ila sibtain al-Hasan wal Husain nantasibu nasaban ma fihi min dhahani. Nasaban ma fihi min dhahani. Dan nasab ini tidak ada apa namanya terkontaminasi. Jelas kullu nasabin wa sababin wa sahrin yang qati yaumil qiyamah illa nasabi wa sahri. Kecuali nasab sing maring aku ora terkontaminasi. Memang ada. Wa ila sittaini nantasibu dengan Al-Husain aku bernasab Al-Hasan juga nasabe ketuk maring Al-Hasan maksudnya adine Al-Hasan nantasibu dan nasab ini tidak tercemari ila yaumil qiyamah. Buktinya apa? Al-Mahdi min Al-Hasan atau min Al-Husain. Sing lawan Mahdi bisa so, sing lawan Dajjal dzurriyyah Rasul. Ora ulama, sing ulama sing hafal Quran apal kabeh mazhab sing ono min waladi ismuhu ka ismi wa ismu abuh ka ismi abi. Nglawan Dajjal di anak-anakku. Arane koyo aranku, ayan abahe koyo arane abahku. Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi Al-Muntadhar. Metu dibaiat pertama kali ning Raudhah. Ini ma bainal qabrin Nabi wa mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaiat. Setelah 40 orang menjadi imam dan tidak kuat mati muntah darah. Sayyidina Imam Mahdi karena apa biasa. Al-Maghabah al-Bait diduduhke langsung baru bayat kabeh. Kam imamin ba'dahu khalafu minhu sadatun. Setelah itu baru pengantin-pengantinnya Sibtain hada Al-Hasan wal Husain pengantinnya. Khalafu minhu sadatun bidal huda urifu. Wis terkenal orang serangger. Coba Imam Haddad ngomong terkenal orang anjir. Bidza urifu wajib dipengerteni putih-putih urifu. Wa bihadzal wasfi qad musifu. Sifat-sifat sing aku ngerti terus mak kembangke mak baca bukune Ahlul Bait. Qadimid dahri waz zamani. Nah. Qadimid dahri waz zamani itu bertahun-tahun, ratusan tahun. Zamannya ganti terus. Mislu Zainal Abidin Ali. Contohnya Zainal Abidin Al-Ali. Saya rakaat tiap malam. Wa Ali Zainal Abidin kulla lailah 1000 rakaat. Musbilan min kulli ainin dam'atan min ba'di dam'ah. Dan Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat. Cekung hitam alirane gitu koyo dikerok gitu. Nangis model apa? Ali sejak terkenal. Wong perus sujud terus. Mlebu masjid awal metune terakhir.
Orang belum jadi imam. Nah, ini kena umur kabeh murid itu kudu jadi imam. Memang imam. Aslinya Imam Ali. Ayo. Ibnihil Bagir khairi wali. Ibnihil Bagir Muhammad arane ya. Muhammad Al-Baqir. Al-Bagir kenapa diarani Al-Bagir? Ku sing arani itu apa itu? Sing arani memberi nama Al-Bagir itu murid-muridnya. Al-Bagir artinya alladzi yabqaru ilmuhu fil biga'il ard. Yang ilmunya itu menyebar di seluruh dunia. Al-Bagir. Yabqaru ilmu min al-masyriq ila al-maghrib. Wal Imam Shadiq al-Hafiz. Ja'far as-Shadiq al-Hafiz gurune Imam Abu Hanifah, gurune Imam Malik. Jarane Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kan terkenal mantiknya, terkenal omongannya, terkenal kiase. Kau kabeh ateis lawan deh. Nah, ketemu Imam Ja'far as-Shadiq. Coba jajak ke. Imam Ja'far boleh kalah juga karena kau. Jadi pertama, untuk pertama memang ngaji janjian orang. Coba ahli bait orang janjian bait terus pakai janjian akhirnya. Tiap orang ini dites macam-macam yugu ke pinggil putune Kanjeng Nabi bunga. Pertanyaan kan maksudmu ini aku pengen jawab iki, kowe pengin aku jawab iki tak jawab iki sik bali. Diboco sing ning atine lho kaget kok apa. Sampai mengucapkan Imam Abu Hanifah laula sanatain la halaka Nu'man. Arane Nu'man kan. Nah orang-orang tahun dia ketemu kian baru wafat Imam Abu Hanifah. Setelah ketemu 2 tahun aku biar hancur binasa sa ilmuku. Ketemu itu. Kedalik Malik, Imam Malik. Ketika orang berziarah kepada Imam Malik, aku menghadap kiblat apa menghadap maring kuburan Kanjeng Nabi. Kan cedek Imam Malik nyebrang tok kuburan Kanjeng Nabi dan tidak pernah buang air di Madinah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Qurni, Imam Syafi'i tidak pernah buang air di Madinah. Bayangin, omahe ning Madinah. Radhiyallahu anhu. Karena betul-betul jadi gampang orang. Terus takut Imam Malik, iki aku madhep kiblat atau madhep Kanjeng Nabi. Qul hadza qiblah wa hadza kullu al-qibal hadza yarja' ila hadha al-qiblah. Kabeh kiblah para kembali ning hadza. Kok bingung kowe madhep Muhammad ya. Lah nek salat yo kiblat. Jadi ziarah tapi nek mrono madhep kiblat. Yang ngongkon Imam Malik. Imam Darul Hijrah. Wa Ali yadil ulal yakini. Wa humul qaumul ladzina hudu. Dua Ali yadil ulal yakini dan Ali ini maksudnya Ali Uraidi. Ali Uraidi ke buyute al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa bin Muhammad Jamaluddin bin Ali Uraidi. Katalah sahibul yaqin wal iman wat taqwa. Walik mana? Lagi mimpi dianjur ke ada betul ada abul najid ada. Itu anjir. Dianjur ke Dubai. Mutaba'ah Sayyidina Nabi Muhammad SAW ظاهرا وباطنا حسا ومعنى وصلى الله وسلم على وسلم الحمد لله رب العالمين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة في بهم نار الجحيم الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن والصلاة الخاتمة على الذي خصصته بمكالمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة Amin. Amin.